Yes, now let us define average acceleration. It is defined as the change in velocity divided by the time interval in which the change in velocity occurs. Yes, but suppose here we have a vehicle. Yeah, at time t1 it is moving with velocity v1 and it is moving toward this way, and after some time at time t2 it is moving this direction with velocity v2. Now we define average acceleration of the body vehicle v2 minus v1 by t2 minus t1, change in velocity divided by time interval. Or if delta v is if you take here, if the vehicle moves from here to here and the change in velocity is delta v and the time taken is delta t, then we can write delta v by delta t. So either you can write like this, v2 minus v1 by t2 minus t1, or delta v by delta t. Now can we write the units of average acceleration? Yes, units we can write. What is the unit of change in velocity? Meter per second. Meter per second, yeah, here meter per second by second. So what do we get? Meter per second square. Meter per second square. And it is a scalar quantity. It is acceleration or average acceleration. It is a vector quantity. It is a vector quantity because it has magnitude as well as direction. Like you have already learned. So what are the, when you take displacement and distance, displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. In a similar manner, when we take velocity and speed, velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity. But when we take acceleration, average acceleration or instantaneous acceleration, so acceleration is a vector quantity because it has magnitude and direction also. Yes, I would like to take an example to explain what is this average acceleration. Suppose you take a vehicle here at time t1 equal to 0 second. Let's say it is moving this direction with velocity 5 meter per second on a road, and after some time, and at time t2 is equal to, let's say, 10 seconds, it is moving this way with velocity 25 meter per second. Now what is the average acceleration? Average acceleration is equal to v2 minus v1 by t2 minus t1. So what is v2 here? 25 minus v1, 5 divided by 10 minus 0, t2 minus t1. 25 minus 5, 20 by 10. Yes, so we'll get 2 meter per second square. So what does it mean, 2 meter per second square? That means, yeah, here you can write 2 meter per second square. You can also write it as 2 meter per second. That means the increase in velocity or the change in velocity per every 1 second is how much? 2 meter per second. That means if we assume the vehicle is moving with constant acceleration, so at time t1 equal to 0, velocity is v1, that is 5 meter per second. At time t is equal to 1 second, what would be the velocity? The increase in velocity will be 2 meter per second, right? So the vehicle will be moving with velocity 7 meter per second. At time t is equal to 2 seconds, so the velocity will be increased 2 meter per second more. That means, so if we assume the vehicle is moving with constant acceleration, that means the increase in velocity per every 1 second is 2 meter per second. Ante first 5 meter per second start అయ్యింది vehicle at time t equal to 0, అంటే after 1 second తర్వాత ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ ఎంత పెరుగుతుందమ్మా? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇంకొక 1 సెకండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఎంత పెరుగుతుంది? వెలాసిటీ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. దీన్ని యాక్సలరేషన్ అంటాం, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ పర్ సెకండ్. సో పర్ ఎవ్రీ 1 సెకండ్కి వెలాసిటీ ఎంత చేంజ్ అవుతుందో ఏం చెప్తాం మనం? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ పర్ ఎవ్రీ 1 సెకండ్. దీన్నే మనం ఏమంటాం? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే యాక్చువల్గా మీనింగ్ ఏంటి? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ పర్ ఎవ్రీ 1 సెకండ్. 1 సెకండ్కి ఎంత వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. Now we define instantaneous acceleration. The instantaneous acceleration is defined as the limit of the average acceleration as the time interval delta t becomes infinitesimally small. Yes, so what do we write? A is equal to, we write delta v by
delta t. What is delta v by delta t? This is the average acceleration. Average acceleration is also is called instantaneous acceleration, but when this delta t becomes very small. So what do we do here? We need to use limit delta t tends to 0. If we take only delta v by delta t, that is called as average acceleration. Here we are supposed to use subscript average. But whenever we take this average acceleration when delta t tends to 0, that means when the time interval becomes very small and approximately equal to 0, this average acceleration becomes instantaneous acceleration. For instantaneous acceleration, we don't use any subscript. So instead of writing this like this, we can write A is equal to, we write dv by dt. dv by dt, that is the derivative of v with respect to time is called as acceleration, or it is also called as the rate of change of velocity with respect to time. The rate of change of velocity with respect to time. So A is equal to, what do we get? dv by dt. Or you can also simplify further. మనకు v అంటే తెలుసు కదా వెలాసిటీ. సో v పొజిషన్లో మనం d బై dt యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలాగే రాసుకుందాం. సో d బై dt ఇలాగే రాసుకుందాం. సో v అంటే ఏంటి మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, v అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అనమాట. సో dx బై dt మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎర్లియర్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం. v అంటే ఏంటి? dx బై dt. ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు d బై dt ఉంది, dx బై dt ఉంది కదమ్మా, అంటే దీన్ని ఇలా రాసుకుంటాం, d స్క్వేర్ x బై dt స్క్వేర్, d స్క్వేర్ x బై dt స్క్వేర్. అంటే ఏని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొజిషన్లో కనుక రాస్తే ఇలా అవుతుంది, a ఈక్వల్ టు d స్క్వేర్ x బై dt స్క్వేర్, ఆర్ a ఈజ్ ఈక్వల్ dv బై dt. అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సెకండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అండ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, అండ్ దిస్ ఇస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ డెరివేటివ్. 2 టైమ్స్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే పొజిషన్, ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే వెలాసిటీ వస్తుంది, వెలాసిటీని మళ్ళీ ఒకసారి డిఫరెంట్ చేస్తే యాక్సలేషన్ వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? పొజిషన్ని ఎన్నిసార్లు డిఫరెంట్ చేస్తే మనకి యాక్సలేషన్ వస్తుంది? 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యాక్సలేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఎస్, నౌ లెట్ us see what is dx by dt and what is d square x by dt square in xt graph. In xt graph అంటే ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు కదమ్మా, పొజిషన్ వర్సెస్ టైం. సో పొజిషన్ వర్సెస్ టైం మనం గ్రాఫ్ తీసుకుంటే అందులో ఒక స్ట్రేట్ లైన్ రావచ్చు, ఒక కర్వ్ రావచ్చు. సో ఇన్ xt graph dx by dt represents slope, and in xt graph d square x by dt square represents curvature. అంటే ఇది ఏం చెప్తుంది? dx by dt అనేది వెలాసిటీని చెప్తుంది, d స్క్వేర్ x by dt స్క్వేర్ ఏం చెప్తుంది? మనకి యాక్సిలేషన్ చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఒక బాడీ ఉంది, ఇక్కడ ఒక వెహికల్ ఉంది, ఏ వెహికల్ ఈజ్ ఎ ట్రస్ట్, అంటే వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? 0. ఇప్పుడు కనుక మనకి గ్రాఫ్ తీసుకుంటే, అంటే ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఏమనుకుందాం? సమ్ 20 మీటర్స్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు కనుక గ్రాఫ్ తీసుకుంటే మనకి ఎలా వస్తుంది? టైం ఇక్కడ తీసుకోండి, పొజిషన్ ఇక్కడ తీసుకోండి. సో ఇది 5 మీటర్స్, 10 మీటర్స్, 15 మీటర్స్, 20 మీటర్స్ కనుక అనుకుంటే, సో టైం t ఈక్వల్ 0 సెకండ్స్, 1 సెకండ్, 2 సెకండ్స్ ఎప్పుడు తీసుకున్నా కూడా మనకి ఎలా వస్తుంది? వీ గెట్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్. సో dx బై dt అనేది ఏం చెప్తుంది? దీని యొక్క స్లోప్ చెప్తుంది. సో dx బై దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుంది? హారిజంటల్గా ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు 0. వెన్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు 0, వాట్ అబౌట్ యాక్సలేషన్? ఈ బాడీకి ఏమైనా యాక్సలేషన్ ఉంది? ఇక్కడే ఉంటుంది కదమ్మా. అంటే వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుందా? పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, వెలాసిటీ కూడా చేంజ్ అవ్వట్లేదు. అంటే ఈ కేసులో ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ 0 అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో 0. ఈజ్ దర్ ఎనీ కర్వేచర్? దీనికి మనకి స్ట్రేట్ లైన్లో మనకి ఏదైనా కర్వ్ వస్తుందా? ఇట్స్ అ స్ట్రేట్ లైన్, రైట్? అంటే స్ట్రేట్ లైన్ యొక్క మనకి xt గ్రాఫ్లో ఏదో గ్రాఫ్ వస్తుందో ఆ గ్రాఫ్ యొక్క స్లోప్ని ఏం చెప్తుంది? dx బై dt. ఇక్కడ స్లోప్ 0 అవుతుంది కాబట్టి వెలాసిటీ 0 అని చెప్తాం. అండ్ దీని యొక్క కర్వేచర్, ఈ స్ట్రేట్ లైన్కి బెండింగ్ అనేది ఏమైనా ఉందా? ఎటువంటి బెండింగ్ లేదు కాబట్టి కర్వేచర్ 0 అవుతుంది. కర్వేచర్ 0 అవుతుంది కాబట్టి యాక్సిలేషన్ కూడా 0. ఇది ఫస్ట్ కేసు అనుకుందాం. ఇంకో కేసు ఏమనుకుందామంటే, సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది. సేమ్ మళ్ళీ అదే ఇనిషియల్ పొజిషన్ x0 ఈక్వల్ టు 20 మీటర్స్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ తోటి ఇటువైపు కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో ఈ బాడీ ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు కనుక మనం గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఎలా వస్తుందంటే, టైం ఇలా తీసుకోండి, పొజిషన్ ఇక్కడ ఇలా తీసుకోండి. సో ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా, ఎస్,
ఇక్కడ ఉంటుంది 5, 10, 15 ఇట్లా అనుకోండి. సో తర్వాత పర్ ఎవ్రీ 1 సెకండ్ ఇది ఎంత దూరం మూవ్ అవుతుంది, 5 మీటర్స్ మూవ్ అవుతుంది కదమ్మా. సో 5 మీటర్స్ 1 సెకండ్ 5 మీటర్ ముందుకు మూవ్ అవుతుంది, 2 సెకండ్స్కి ఇంకో 5 మీటర్ ముందు అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది, వికెటే స్ట్రేట్ లైన్, బట్ హియర్ స్లోప్ ఈజ్ నాట్ జీరో. హియర్ స్లోప్ ఈజ్ నాట్ జీరో. ఇక్కడ మనకి స్లోప్ ఎంత వస్తుంది, స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి స్లోప్ ఏంటి ఇక్కడ, dx/dt. బట్ వాట్ అబౌట్ యాక్సిలేషన్, దట్ కర్వేచర్. ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్కి కర్వేచర్ ఏమైనా ఉందా, స్ట్రెయిట్ లైన్కి కర్వేచర్ అనేది ఉండదు. కర్వేచర్ అంటే బెండింగ్, ఇందులో బెండింగ్ ఏమైనా ఉందా, బెండింగ్ ఏం లేదు కాబట్టి యాక్సిలేషన్ ఏంటి, జీరో. యాక్సిలేషన్ జీరో కదమ్మా. ఎప్పుడు యాక్సిలేషన్ జీరో అవుతుంది, వెన్ ఎవర్ ఏ బాడీ మూవ్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, the velocity may be 0 or any value. Whenever velocity is constant, so acceleration becomes 0. When velocity is constant, acceleration becomes 0. That means here d2x/dt square, there is no curvature here. So కాబట్టి యాక్సిలేషన్ ఏమని చెప్తాం మనం, 0 అని చెప్తాం. ఎస్. ఇంకొక కేసు తీసుకుందాం మనం. సేమ్ అదే వెహికల్ అలాగే తీసుకుందాం. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్తో స్టార్ట్ అయింది, బట్ ముందుకు వెళ్ళిన కొద్ది వెలాసిటీ పెరుగుతుంది. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత 6 మీటర్ పర్ సెకండ్, 7 మీటర్ పర్ సెకండ్, 8 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ సో ఆన్ అట్లా మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ టైం తీసుకోండి, ఇక్కడ పొజిషన్ తీసుకోండి. సో 5, 10, 15, 20 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. సో 1 సెకండ్కి ఏమవుతుందమ్మా, ఇది 5 మీటర్ కంటే ఎక్కువ మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకు, వెలాసిటీ మనకి దీని యొక్క వెలాసిటీ కంటిన్యూస్గా పెరుగుతుంది కదమ్మా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుందా, స్ట్రేట్ లైన్ కాకుండా మనకి ఇలా ఒక కర్వ్ వస్తుంది, ఇలా ఒక కర్వ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కర్వ్లో మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలనుకుంటే, ఇక్కడ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం మనం, హియర్ వి డ్రా టాంజెంట్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, స్పర్శరేఖ. t=0 దగ్గర రావాలంటే మనకి ఇక్కడ టాంజెంట్ గీసుకుంటాం. t=1 సెకండ్ దగ్గర రాయాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ టాంజెంట్ స్పర్శరేఖ ఇక్కడ గీసుకుంటాం. దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుంది, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అవుతుంది. టైం t=2 సెకండ్స్, ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ రావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ టాంజెంట్ గీసుకుంటాం. టాంజెంట్ స్పర్శరేఖ. ఆ స్పర్శరేఖ యొక్క స్లోప్ వాల్ ఏమవుతుంది, ఆ టైం దగ్గర ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వాల్యూని మనకి ఇస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ మనకి స్లోప్ తక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇంకా పైకి పైన కొద్ది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, బికాస్ ద వెలాసిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ కంటిన్యూస్లీ. కాబట్టి మన పైకి పైన కొద్ది మనం ఏ టైం దగ్గర ముందు తీసుకుంటామో అక్కడ స్లోప్ అనేది మనకి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి కర్వేచర్ జీరోనా, ఈ కేసులో మనకి ఇది ఒక కర్వ్ వస్తుంది, కర్వేచర్ జీరో కాదు. సో హియర్ కర్వేచర్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ ఏ వాల్యూ విల్ గెట్ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఏ వాల్యూ ఏమొస్తుంది మనకి, పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఈ కర్వేచర్ని బట్టి మనం యాక్సలేషన్ పాజిటివా నెగిటివ్ అనేది కూడా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. నౌ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Yes, now we are taking xt graph. Suppose, for example, we are taking time on x-axis and position on y-axis, which is called as xt graph. Suppose in this case, we are getting a straight line like this. If we get a straight line, so what happens guys, do we get acceleration? Acceleration becomes 0 because మనకి ఈ xt గ్రాఫ్లో వచ్చే ఏదైతే వస్తుందో మనకి దాని యొక్క కర్వేచర్ కనుకుంటే యాక్సిలేషన్ ఉన్నట్టు. అసలు కర్వేచర్ లేదంటే అంటే స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుందంటే కర్వేచర్ లేదు కదమ్మా. సో యాక్సిలేషన్ ఏంటి ఇక్కడ, 0. సో ఇలా కాకుండా ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు కూడా యాక్సిలేషన్ ఏంటి, 0. సో ఇలా కాకుండా సేమ్ టైం ఇక్కడ, ఎక్స్ ఇక్కడ, పొజిషన్ ఇక్కడ, టైం ఇక్కడ. సపోజ్ ఇలా వచ్చింది అనుకో స్ట్రేట్ లైన్, ఈ కేసులో కూడా ఏంటి, యాక్సిలేషన్ 0. ఇన్ ద 3 cases వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, హియర్ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ constant velocity, positive velocity. Here 0 velocity, here negative velocity, constant negative velocity. But in all the 3 cases we are getting a straight line, so the curvature is 0. Curvature అంటే ఏంటి, d2x/dt square. సో కాబట్టి 3 కేసెస్లో 0 అవుతుంది. బట్ పాజిటివ్ యాక్సిలేషన్ కనుక ఉంటే మనకి ఇలా వస్తుంది గ్రాఫ్. సో టైం ఇక్కడ తీసుకోండి, పొజిషన్ ఇక్కడ తీసుకోండి. సో ఇలా కనుక మనకి గ్రాఫ్ కనుక వస్తే, కర్వేచర్ కనుక ఎప్పుడైనా ఇలా ఉంటే, అంటే మనకి ఇలా తీసుకుంటున్నాం కదమ్మా, ఇలా. సో దీన్ని కాన్కేవ్ అప్ అంటారు, సో ఈ కేసులో మనం ఏమంటామంటే ఏ వాల్యూ ఈజ్ పాజిటివ్, అంటే బాడీ ఏ యాక్సిలరేషన్తో మూవ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్, ఏ ఈజ్ పాజిటివ్. అలా కాకుండా
మనకి ఎక్స్టీ గ్రాఫ్ కనుక ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్స్టీ గ్రాఫ్ ఇలా పొజిషన్ వ్యాక్స్ని తీసుకుంటున్నాం, టైం నెక్స్ట్ యాక్స్ తీసుకుంటున్నాం, మనకి ఇలా కనుక గ్రాఫ్ వచ్చింది అనుకోండి, కాన్కేవ్ డౌన్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం మనం, కాన్కేవ్ డౌన్. సో కర్వేచర్ ఉందా లేదా, మనకు స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుందా, ఇక్కడ స్ట్రేట్ లైన్ రావట్లేదు, ఇక్కడ స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుందా రావట్లేదు. బట్ రెండు కేసులలో యాక్సిలేషన్ ఉంది, బట్ యాక్సిలేషన్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అనేది చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ ఏ ఈస్ నెగటివ్, ఏ ఈస్ నెగటివ్. ఇలా కాన్కేవ్ డౌన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ కేసులో మనం యాక్సిలేషన్ నెగిటివ్ అంటాం. సో కాన్కేవ్ అప్ ఇలా వస్తే కనుక యాక్సిలేషన్ పాజిటివ్ అంటాం. బట్ ఈ కేసులో నౌ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలమ్మా. ఏం చేస్తాం మనం, ఇలా టాంజెంట్ తీసుకుంటాం, స్పర్శరేఖ తీసుకుంటాం ఎక్స్టీ గ్రాఫ్కి. సో దీని యొక్క స్లోప్ అనుకుంటాం. ఈ స్లోప్ ఏమవుతుంది, ఈ టైం దగ్గర వచ్చే ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీకి సమానం అవుతుంది. సో ఈ టైం దగ్గర నాకు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఇలా టాంజెంట్ తీసుకున్నాం స్పర్శరేఖ. ఈ స్పర్శరేఖ యొక్క స్లోప్ అనుకుంటే ఏమవుతుంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వస్తుంది. సపోజ్ ఈ టైం దగ్గర నాకు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ రావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్కి ఇస్తాను. టాంజెంట్ అంటే స్పర్శరేఖ, ఇలా స్పర్శరేఖకి ఇస్తాను. దీని యొక్క స్లోప్ అనుకుంటాను. దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుంది, మనకి ఈ టైం దగ్గర ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ మనకి వస్తుంది. సిమిలర్ మేనర్ ఈ గ్రాఫ్లో కూడా. సో ఈ టైం దగ్గర నాకేం కావాలి, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలి. ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తా. దీని యొక్క స్లోప్ ఏమి ఇస్తుంది నాకు, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇస్తుంది నాకు. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తాను, నేను ఇలా డ్రా చేస్తా టాంజెంట్. దీని యొక్క స్లోప్ నాకు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఇస్తుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలంటే ఏం చేస్తాను, నేను ఇక్కడ టాంజెంట్కి ఇస్తాను, అదే స్పర్శరేఖ. దీని యొక్క స్లోప్ కనుక్కుంటాను నేను. సో నేను ఇక్కడ పాజిటివ్ యాక్సిలేషన్ అంటున్నాను, ఇక్కడ నెగిటివ్ యాక్సిలేషన్ అంటున్నాను. చూడండి, మనం ఈ పాయింట్ని చూడండి, ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం. ఇది ఇటువైపు కొంచెం కాంప్లికేట్, మీకు అర్థం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కనుక స్లోప్ అనుకోండి, మీకు ఏమవుతుందమ్మా, జీరో స్లోప్ ఉంటుంది. కొంచెం ముందుకెళ్ళి స్లోప్ అనుకోండి, కొంచెం పాజిటివ్ స్లోప్ ఉంటుంది. కొంచెం ముందుకెళ్ళండి పాజిటివ్ స్లోప్, ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళండి పాజిటివ్ స్లోప్. అంటే స్లోప్ అనేది ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదమ్మా. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఇంక్రీజ్ అంటే ఆటోమేటికల్ యాక్సిలేషన్ ఏంటి, పాజిటివ్. సో అలా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి యాక్సిలేషన్, ఇక్కడ యొక్క టాంజెంట్ కనుక తీసుకుంటే దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుంది, జీరో. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ జీరో. అండ్ కొంచెం ఇటువైపు కనుక వచ్చి మనం డ్రా చేస్తే ఈ స్లోప్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది. స్లోప్ ఇది ఏంటి, నెగిటివ్ స్లోప్, పాజిటివ్ స్లోప్ కాదు. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇలా కనుక మనకు ఒక వాల్యూ ఉందనుకోండి, దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుంది, జీరో. ఇలా ఉంటే పెరుగుతుంది, ఇలా పెరుగుతుంది, పెరిగి ఏమవుతుంది, ఇన్ఫినైట్ అవుతుంది. ఇలా ఇన్ఫినైట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు కొంచెం ఇలా బెండింగ్ అయింది అనుకోండి, దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ పాజిటివ్ స్లోప్స్. బట్ ఎప్పుడైతే ఇటు నుంచి బెండ్ అవుతుందో దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుందమ్మా, నెగిటివ్ అవుతుంది. నెగిటివ్ అయ్యి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే హారిజంటల్ అవుతుందో ఇన్ దట్ కేస్ అగైన్ ద స్లోప్ బికమ్స్ జీరో. సో క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ జీరో వెలాసిటీ, ఇక్కడ నెగిటివ్ వెలాసిటీ కదా. నెగిటివ్ వెలాసిటీ అంటే అర్థం ఏంటి, వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతున్నట్టే కదా. సో కాబట్టి యాక్సిలేషన్ ఏంటి, ఇక్కడ నెగిటివ్. సో ఇలా కనుక మనకి ఎక్స్టీ గ్రాఫ్ వస్తే యాక్సిలేషన్ నెగిటివ్. ఇలా కనుక కర్వ్ కనుక మనకి ఎక్స్టీ గ్రాఫ్లో వస్తే యాక్సిలేషన్ పాజిటివ్. VT graph, velocity versus time graph. Yeah, let us take first case, an object moving with positive acceleration towards plus x-axis. So in this case, if we take VT graph means we take velocity on y-axis and time on x-axis. So we're saying an object moving with positive acceleration towards plus x-axis. So let's say here a vehicle, and already initially it has some velocity, that is let's say 5 meter per second, and let's say acceleration is 2 meter per second square. Acceleration is 2 meter per second. So that means positive acceleration. So initially how much is their velocity, v naught, 5 meter per second. Yeah, take velocity in meter per second and take time in seconds. So at time t equal to 0, the velocity of the body is 5 meter per second. So after time t equal to 1 second, what will be the velocity of the body? The velocity of the body will be 5 plus 2. We are saying acceleration 2 meter per second square అంటున్నాం కదా. అంటే అర్థం ఏంటి, the increase in velocity of the body per every 1 second is 2 meter per second. అంటే యాక్సిలేషన్ ఏమని చెప్తాం, 2 meter per second per every 1 second. అంటే మనకి కాసేపు అయిన తర్వాత 7 అవుతుంది.
వెలాసిటీ 1 సెకండ్ దగ్గర, 2 సెకండ్ దగ్గర 9 అవుతుంది, 3 సెకండ్ దగ్గర 11 అవుతుంది, అండ్ సో ఆన్ 7, 9, 11 అండ్ సో ఆన్. మనకి ఏమొస్తుంది, ఒక స్ట్రేట్ లైన్ ఇలా వస్తుంది వీటీ గ్రాఫ్లో. ఒకవేళ యాక్సిలేషన్ కనుక పాజిటివ్ కనుక అయితే ఇలా మనకు ఒక స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుంది. నౌ let us take a second example, an object moving with negative acceleration towards plus x axis. So again let us take the graph. Take time in seconds, take velocity in meter per second on y-axis. Again let us take example, a vehicle is moving toward this way. Initial velocity is 5 meter per second, and let us take acceleration minus 1 meter per second square. Minus 1 meter per negative acceleration minus 1 meter per second square. ఇక్కడ టైం తీసుకోండి 0 seconds, 1 2 3 4 5 6 and so on. ఇక్కడ 1 2 1 2 3 4 5 meter per second. సో టైం t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర మనకి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది, టైం t ఈక్వల్ 0 మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. టైం t ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్. సో 1 సెకండ్ గడిచిన తర్వాత దీని యొక్క వెలాసిటీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుంది. ఎందుకు, యాక్సిలేషన్ -1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అన్నాం కదమ్మా. కాబట్టి దీనికి వెలాసిటీ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి ఎందుకు వస్తుంది, 4 మీటర్ పర్ సెకండ్కి వస్తుంది. అంటే 1 సెకండ్ దగ్గర మనకి పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది. 2 సెకండ్ దగ్గర ఇంకొక 1 సెకండ్ గడిచిన వెలాసిటీ 4 నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది, 3కి వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది. ఇంకొక సెకండ్ తర్వాత ఇక్కడ వస్తుంది, ఇంకొక సెకండ్ తర్వాత ఇక్కడ వస్తుంది, ఇంకొక సెకండ్ తర్వాత 0 అవుతుంది. మనకు కనుక ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, వీ గెట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. మనకి మాన్యువల్గా డ్రా చేస్తాం కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్ కొంచెం రావట్లేదు, బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ గెట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఇక్కడ నుంచి టైం t ఈక్వల్ 5 సెకండ్స్ వచ్చేసరికి వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. బట్ టైం t ఈక్వల్ టు 6 సెకండ్స్, టైం t ఈక్వల్ 0 దగ్గర వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. బట్ టైం t ఈక్వల్ టు 6 దగ్గర వెలాసిటీ అనేది నెగిటివ్గా మారుతుంది, -1 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వ్యాక్సిస్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ -1, ఇక్కడ -2 వస్తుంది కదమ్మా. 6 సెకండ్ దగ్గర మనకి -1 వస్తుంది, 7 సెకండ్ దగ్గర -2 వస్తుంది. సో వీ గెట్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీటీ గ్రాఫ్ యొక్క యూజ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ స్లోప్ కనుక్కోండి. స్లోప్ అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే, సో స్లోప్ ఎలా అనుకుంటాం మనం, y2 - y1 / x2 - x1. అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇది తీసుకోండి, ఒక పాయింట్ ఇది తీసుకోండి. సో ఇది x1 అవుతుంది, ఈ వాల్యూ y1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ x2 అవుతుంది, ఈ వాల్యూ y2 అవుతుంది. సో అలా కనుక మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే, విల్ గెట్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనం ఎనీ 2 పాయింట్స్ కనుక చూజ్ చేసుకొని స్లోప్ కనుక కనుక్కుంటే మనకి ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ -1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుంది. అంటే వీటీ గ్రాఫ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి, వెలాసిటీ వర్సెస్ టైంకి కనుక మనం గ్రాఫ్ కనుక తీసుకుంటే మనకు ఒక స్ట్రేట్ లైన్ కనుక వస్తే ఆ స్లోప్ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి స్లోప్ కనుక తీసుకుంటే -1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ కనుక స్లోప్ కనుక తీసుకుంటే 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుంది. దట్ యూ కెన్ డూ. దీని మీద ఒక 2 పాయింట్ చూజ్ చేసుకోండి, ఇక్కడ కానీ స్లోప్ కనుక్కోండి. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ -1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుంది. Now let us take the third example. If an object moves with constant velocity towards plus x-axis. Now again let us take the graph in this case. Take time on x-axis and take velocity on y-axis, meter per second. Now let us take example. So a body is starting here and constant velocity v0, let us say that is 5 meter per second, and it is moving from here to here. Let us take the time t1 and let us take the time t2. How do we get the graph? Yeah, we'll get the graph. At time t equal to 0 seconds, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second and so on. At each and every point the velocity will be same, right? Because we are taking an object which is moving with constant velocity. So how do we get? We get a horizontal line like this at each and every time. So this value will be v0, initial velocity and final velocity, both will be same, right? So అదే స్పీడ్ వెళ్తుంది కదమ్మా, 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో t1 ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర అంతే ఉంది,
అండ్ T2 ఈక్వల్ సమ్ T అక్కడ కూడా ఎంత ఉందమ్మా వెలాసిటీ అంతే ఉంది. సో ఇది T1 అందాం, దీన్ని T2 అందాం. సో మనకి కర్వ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిందా. ఇక్కడ స్లోప్ అనుకోండి. స్లోప్ అనుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా క్లియర్గా ఒక పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఒక పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకోండి. సో y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 అంటే y2 అండ్ y1 బోత్ సేమ్ కదమ్మా, అది v0. కాబట్టి స్లోప్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా 0 అవుతుంది. స్లోప్ 0 అంటే మనకు అర్థం ఏంటి, a ఈక్వల్ టు 0. a ఈక్వల్ టు 0. యాక్సిలేషన్ 0నే కదమ్మా, ఒక బాడీ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ వెళ్తుందంటే యాక్సిలేషన్ ఏంటి 0నే. బట్ ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంది అది కాదు. సో వీటి గ్రాఫ్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుందంటే ఈ వాల్యూ వీనా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న వాల్యూని v0 అంటున్నాం, దట్ ఈస్ v0. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంది టైం గ్యాప్. ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే కర్వ్ వస్తుందో ఈ కర్వ్ కింద ఈ ఏరియా కనుక్కోండి. ఈ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అని రాసుకోవచ్చా, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో v0 ఇంటూ T2 మైనస్ T1 రాసుకోవచ్చా. ఎస్. Now I want to find the displacement of the body from here to here. Displacement is equal to formula ఏంటి, velocity, constant velocity కదమ్మా. So constant velocity into time taken, because the body is moving with constant velocity. So v0 into delta t అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, T2 మైనస్ T1. చూడండి ఏరియా ఎంత వస్తుంది, v0 ఇంటూ T2 మైనస్ T1. అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కున్నప్పుడు కూడా ఏమొస్తుంది మనకి v0 ఇంటూ T2 మైనస్ T1. నౌ డూ యూ అండర్స్టాండ్, ఏరియా అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ వెన్ వీ టేక్ ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ అండ్ టైమ్. సో వీ మే గెట్ ఏ కర్వ్ ఆర్ స్ట్రేట్ లైన్. సో మనకి ఈ కేసులో సింపుల్ కేసు కోసం కాబట్టి మనకి కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అనుకున్నాం. సో మనకు ఒక స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుంది. సో ఈ స్ట్రేట్ లైన్ కింద కొంత ఏరియా వస్తుంది. ఆ ఏరియా దేనికి సమానం అవుతుంది మనకి, డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, సో వీటీ గ్రాఫ్ యొక్క యూజ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, వీటీ గ్రాఫ్లో మనకి కర్వ్ రావచ్చు, స్ట్రేట్ లైన్ కావచ్చు. మనకి ఏదైతే ఏరియా ఉందో మనకు వచ్చే కర్వ్ కానీ స్ట్రేట్ లైన్ కింద ఏరియా ఉందో ఆ ఏరియా అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్. యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ ద ఈక్వేషన్, యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ ద యూనిట్స్. ఏరియా అంటున్నాం కదమ్మా, ఏరియా దీని యొక్క యూనిట్ ఏంటి, సపోజ్ ఇది 0, ఇది ఒక 5 seconds అనుకోండి. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి v0 అంటే ఏమంటున్నాం 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటున్నాం. అండ్ టైం 0 అంటున్నాం, 5 seconds అంటాం కదమ్మా, 5 seconds. సెకండ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 5 5 25 మీటర్స్. అంటే ఏరియా యొక్క యూనిట్స్ ఏమవుతుందమ్మా మనకి ఇక్కడ ఏరియా అంటే మన మామూలు ఏరియా కాదు, ఇక్కడ గ్రాఫ్లో ఏరియా. సో గ్రాఫ్ మనకు వచ్చే స్ట్రేట్ లైన్ కింద ఏరియా కనుక్కుంటున్నాం. సో దీని యొక్క యూనిట్ చెక్ చేస్తే ఏమవుతుంది 25 మీటర్స్. అండ్ మీటర్స్ అనేది దేని యొక్క యూనిట్, డిస్ప్లేస్మెంటే కదమ్మా. అంటే వీటీ గ్రాఫ్లో మనకి ఒక స్ట్రేట్ లైన్ కావచ్చు, కరువు కానీ వస్తుంది, దాని కింద ఏరియా అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్కి సమానం అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వీటీ గ్రాఫ్ నుంచి మనం రెండు కనుక్కోవచ్చు. వీటీ గ్రాఫ్లో ఒక స్ట్రేట్ లైన్ కనుక వస్తే స్ట్రేట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, యాక్సలేషన్ ఇస్తుంది. ఆ స్ట్రేట్ లైన్ కింద ఏరియాని దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట.